अनुरोध करी श्री आदरणीय गुरुवर्य श्री अशोकसिंह जी परमार साहेब ने के आप उद्बोधन माटे उपस्थित थशो। श्री अशोकसिंह जी परमार साहेब। आ 13मा स्किल एवॉर्ड सेरेमनी में अपनी वच्चे उपस्थित राजपूत समाज रत्न अपना सौना आगेवान पूज्य शंकरसिंहजी बापू, भारती पधारनार सांसद मान्य श्री गजेंद्र सिंह जी, पूज्य पालू भगत, गुजरातना जाणीता भाषाविद साहित्यकार, समर्पण आर्ट्स कॉलेजना निवृत्त प्रिंसिपाल, शब्दसर नामना मासिकना तंत्री लेखक एवा श्री किशोरसिंहजी साहेब, महाराणा प्रताप स्मृति संस्थान ना कर्मठ प्रमुख श्री योगराज भाई अने एमनी समस्त टीम, अत्रे उपस्थित मातृशक्ति, उपस्थित वडीलो अने बधा स्किलफुल युवाधन जेमने स्किल एवॉर्ड मळ्यो छे, सौ एमना वालीओ, वडीलो, भाईओ अने बहनों, आप सौनी हूँ प्रथम माफी मागू छूं कि हूँ समयसर हाजर नहीं रही शक्यो। योगराज भाई 3 वखत फोन आई गया अने 3 दिवसथी फोन आवता था, पण मारी थोड़ी मुश्केलीओ हती, समाज माटे ज हती अलबत्त, एटले मने माफ करशो एवी आशा राखुं छुं। आजे गांधीनगर में आपड़ा समाजना 2 नवयुवको, एक दीकरा अने एक दीकरी, जो ऑल इंडिया सिविल सर्विसीस एक्जामिनेशन में पास थया अने आपड़ा समाजनु नाम रोशन कर्युं। पद्मिनीबा सोलंकी, आम तो परमारना वहू अने सोलंकीना दीकरी, 170 नंबरे आव्या सिविल सर्विसीस में इंडिया लेवले, छतांय कदाच एमने IAS नहीं मळे। 170 नंबरे आव्या छतां एमने IAS मळशे के केम ए प्रश्न है, पण IFS मळशे, फॉरेन सर्विसीस तो मळशे ज। एमनुं आजे सन्मान राखेलुं, एटले स्वाभाविक है कि त्यां रहेवुं पड़े। अने धर्मवीरसिंहजी जाडेजा 2014 बेच में इंडियन रेवन्यू सर्विसीस में एमणे जॉइन करेलू, ऑल इंडिया सिविल सर्विसीस पास करीने ए अमदावाद में ज आसिस्टंट कमिश्नर है सेंट्रल एक्साइज अने कस्टम्स में, हवे तो GST कहेवाय। एटले आ बंने युवानोनुं सन्मान हतुं। गांधीनगर खाते गुरुवारथी पोलीस इंस्पेक्टरनी जे डायरेक्ट रिक्रुटमेंट थवानी छे, एना लगभग 350 जेटला विद्यार्थीओ पण त्यां उपस्थित हता। एना क्लास गुरुवारथी आपणे शरू करवाना छीए शिबिर। अने गुजरात सरकार में बहु लांबा वर्षों पछी रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट में अने इरिगेशन डिपार्टमेंट में डायरेक्ट सिलेक्शन थी एक्जिक्यूटिव एंजीनियर, डेप्यूटी एंजीनियर अने आसिस्टंट एंजीनियर एवी पण भरती टूंक समय में आववानी छे। एटले सिविल एंजीनियरो जे होय एमना माटेना पण लगभग 91 दीकरा दीकरीओ हता, एमना वर्गनुं पण आजे उद्घाटन हतुं। भूल मारी एटली थई के बीजी तारीखनुं मने अहींनुं याद न रह्युं के मारे अहींया जवानुं छे ने बीजी तारीख त्यां गोठवाई गई अने पछी तीर एक वखत छूटी गयुं हतुं એટલે પછી બીજો કોઈ ઉપાય નહોતો, એટલે 1 કલાક મોડો પડ્યો છું। આપ મને માફ કરશો, ખાસ તો બાપુની ખાસ માફી માગું છું। ઘણી બધી સ્કિલ્સ ડેવલપ થઈ છે, થઈ રહી છે।
જુદી જુદી કળાઓ, લલિત કળાઓ, સ્પોર્ટ્સ, અહીંયા જે દીકરાઓ આવ્યા, દીકરીઓ હવે આવશે કદાચ, એમની બોડી લેંગ્વેજ જોઈએ તો આમ આમ બુસ્કોટના બટન તૂટે એવી પોઝિટિવ બોડી લેંગ્વેજ. પણ સાથે સાથે આપણે બીજી ઘણી બધી સ્કિલ્સ ડેવલપ કરવાની જરૂર છે આજના સમયમાં, એવું લાગે છે. આપણે વાતચીત કરવાની સ્કિલ ડેવલપ કરીએ તો કેટલો બધો ફાયદો થાય. ક્યાં, કેવી રીતે, ક્યારે, કેવી રીતે બોલવું, કોની સાથે કેવી રીતે બોલવું. આમ તો બીજી જ્ઞાતિઓમાં લગ્ન પ્રસંગ કે એવું કંઈ હોય એટલે બધા રિવાજો આપણા લગભગ સ્વીકારાઈ ગયા છે અને બધાને સાફો બાંધવો ગમે છે, પાઘડી પહેરવી પણ ગમે છે. બહેનોમાં આપણો જે પરિધાન છે એ બધાને પહેરવો ગમે છે, પણ આપણા માથે પાઘડી અને સાફો ગમે તેવા વસ્ત્રો પહેર્યા હોય પણ માથે પહેર્યો હોય તો લાગે કે ના આ બરોબર પહેર્યો કહેવાય. બાકી તો ઘરના 10-10 પ્લેનવાળા લોકો સાફો પહેરીને નીકળે પણ એમાં કાંઈ ભલીવાર ન હોય. પણ થાવું છે બધાને આપણા જેવું, થાવું છે બધાને આપણા જેવું. પણ આપણને કોઈ મકાન ભાડે આપતું નથી. તો હવે આમાં કઈ સ્કિલ આપણે કેળવવાની જરૂર છે? આપણે સમાજ સંગઠનની સ્કિલ ન ડેવલપ કરી શકીએ? આજે આપ બહુ મોટી સંખ્યામાં અહીંયા બેઠા આવ્યા છો, ઉપસ્થિત છો, આ એ જ એક ભાવના બતાવે છે. પણ ખરે સમયે જ્યારે જ્યારે આગ લાગી હોય ત્યારે કૂવો ખોદવાની બદલે પહેલેથી અમુક એવી સ્કિલ્સ આપણામાં ડેવલપ થયેલી હોય કે આમ ये फेविकोल का जोड़ है चुटकी में चिपकाए, એની જેવું ના થાય. આ બધી સ્કિલ્સ ઉપર આપણે વિચાર કરવો પડશે. મારે તો દરરોજના 200-250 ફોન આવે છે, બાપુને તો કેટલાય આવતા હશે. પણ આપણો કોઈક ભાઈ બોલતો હોય ને, ફોન એમને કર્યો હોય છતાં આપણને પૂછે કોણ, ત્યારે બહુ આકરું લાગે, ખૂબ આકરું લાગે. પણ સમજાવવા પણ પડે ત્યારે. પણ અત્યારે જેટલા આપ સૌ છો સ્કિલ એવોર્ડ જે મેળવી રહ્યા છે એમના માથે એક જવાબદારી થઈ જાય છે. બધાની એબ્સોલ્યુટલી પોઝિટિવ બોડી લેંગ્વેજ હતી, બિલકુલ પોઝિટિવ. તો તમે જે પોઝિટિવિટી ડેવલપ કરી છે રમતગમતના માધ્યમથી, કલાના માધ્યમથી, જે સ્કિલ મેળવી છે એ સ્કિલ બીજા 5 જણાને તમે ના આપી શકો. આટલું કરીએ તોય બહુ મોટું કામ થાય 2-5 વર્ષમાં. આ ખાસ કરવાની જરૂર હોય એવું મને લાગે છે. શિસ્તની સ્કિલ તો આપણામાં પહેલેથી છે જ. આપણા બોલવા ચાલવાના લેકા, હાજી નાજી, બિરાજો, પધારો, હુકુમ, ખમાગણી, આ બધું તો આપણે કરીએ જ છીએ. એ આપણને આગળ પણ લઈ જાય છે, એ કંઈ નુકસાનકારક તો નથી જ. તો એમાં હવે જે કંઈ ખૂટતું હોય એના માટે ખાસ યુવાનો બધા ભેગા થાય, જુદા જુદા ક્ષેત્રમાં કેવી રીતે આગળ વધવું, કઈ લાઈન લેવી 6-7માંથી, આના ઉપર વિચાર કરવાની ખૂબ જરૂરિયાત છે. ફરક એટલો જ છે કે આપણે બોલવા માટે ટેવાયેલા છીએ, સાંભળવા માટે ક્યારેય ટેવાયેલા જ નથી. અને બીજા બધા સાંભળી અને આપણે જે બોલીએ છીએ એમાંથી જે સારું સારું હોય છે એનો તાત્કાલિક અમલ કરે છે. આટલો જ ફરક છે. આપને હું એક ઉદાહરણ આપું કે હું હમણાં 20-25 દિવસ પહેલાં
ગાંધીનગરમાં બહુ મોટું શૈક્ષણિક સંકુલ છે, કડી યુનિવર્સિટી છે મોટી, અને લગભગ 40-50 હજાર બાળકો ત્યાં ભણે છે. એના ચેરમેન હતા માણેક કાકા, એ તો ગુજરી ગયા. એમના દીકરા છે સરદારભાઈ, એમની કોલેજમાં જ આપણું ફંક્શન હતું, આપણી પાસેથી ભાડું નથી લીધું, સામેથી આપે છે દર વર્ષે. એ માણેકભાઈના દીકરા સરદારભાઈને હું મળવા ગયો 20 દિવસ પહેલાં. ગાંધીનગરમાં આ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની જે એક્ટિવિટી થાય છે એમનાથી એ બહુ સારી રીતે પરિચિત છે. એમને ત્યાં પણ મમતા આઈએસ એકેડેમી નામની એક સંસ્થા ચાલે છે કડીમાં જ. હું એક મારા અંગત કામે ગયેલો, પણ મારો પરિચય ખરો ને સંસ્થાનો પણ પરિચય ખરો, એટલે પૂછ્યું, બધી વાતચીત કરી કે બાપુ કેવું ચાલે છે તમારે ત્યાં. એટલે મેં એમને ગાંધીનગરમાં બાપુના હસ્તે, શંકરસિંહજી બાપુના હસ્તે લેકાવાડા ખાતે આપણી એક આઈએએસ એકેડેમી તૈયાર થઈ રહી છે એનું ખાતમુહૂર્ત હતું, એના પ્રોગ્રેસની વાત કરી, આપણા જે પરિણામો આપણા દીકરા દીકરીઓ મેળવે છે વર્ષોથી એની વાત કરી, અને સાથે સાથે મેં એ પણ વાત કરી કે આ એકેડેમી અમારી ગાંધીનગરમાં તૈયાર થાય એટલે માત્ર સિવિલ સર્વિસીસ, આઈએએસ આઈપીએસ આઈએફએસ પૂરતું અમારે કામ નથી કરવું. અમે તો 6ઠ્ઠા ધોરણથી શરૂ કરી તે ગ્રેજ્યુએશન અને એના પછીના પણ લોકો, એ બાળકો આવે ગામે ગામથી, એમનું એક સાયન્ટિફિક રીતે તૈયાર કરેલો એક ટેસ્ટ લેવાય અને એમનું એપ્ટિટ્યૂડ કઈ બાજુનું છે, સ્પોર્ટ્સ બાજુ છે, ભણવામાં છે, સાયન્સ બાજુ છે, કલાના ક્ષેત્રમાં છે, આવો એક એપ્ટિટ્યૂડ ટેસ્ટ લઈ અને ગુજરાતના ગામે ગામેથી જુદી જુદી એજ ગ્રુપના દીકરા દીકરીઓને ત્યાં બોલાવી, એમના વાલીઓને પણ બોલાવી, અને આવનારા 5, 7, 8 વર્ષમાં એમાંથી જે લોકો સિવિલ સર્વિસીસ કરવા માગે છે એને જુદા તારવી અને અમે એક સાયન્ટિફિક કામ કરવા માગીએ છીએ, આવું મેં સરદારભાઈને કીધું. 15 દિવસ પછી, એટલે કે આજથી અઠવાડિયા પહેલાં, સરદારભાઈએ 6ઠ્ઠા ધોરણથી શરૂ કરી આઈએએસ આઈપીએસ માટેના બાળકોને તૈયાર કરવાનું કામ શરૂ કરી દીધું સાહેબ. એટલે આપણે બોલવા જ ટેવાયેલા છીએ, આપણે કરી શકતા નથી ઝડપથી, તો આપણે જે બોલીએ એ કરીએ ઝડપથી, એવી કોઈક સ્કિલ આપણામાં ડેવલપ થાય એવી આજે પ્રાર્થના કરું. ગાંધીનગરમાં વર્ષોથી સ્પર્ધાનું વાતાવરણ છે. અહીંયા બાપ દીકરો બંને દીકરાઓ અને પિતાજી રિલે રેસ દોડ્યા. હવે બાપ અને દીકરાએ સાથે દોડવું જ પડશે. સમાજના ઉત્થાન માટે, કુટુંબના ઉત્થાન માટે, દેશના ઉત્થાન માટે. એનો અર્થ એવો થયો કે જનરેશન ગેપ જે છે એમાં ઓછામાં ઓછી આડખીલી આવે. મુક્ત વાતાવરણમાં બાપ દીકરા સાથે વાત કરે, દીકરો દીકરી મા સાથે વાત કરે, એવું એક વાતાવરણની સ્કિલ આપણા કુટુંબોમાં ડેવલપ થાય એ પણ આપણે વિચારવું પડશે. સ્કિલ એવોર્ડમાં ખૂબ સ્પોર્ટ્સમેન આગળ પડતા રાજ્ય કક્ષાએ ભાગ લીધો હોય, સ્ટેટમાંથી નેશનલ લેવલે ભાગ લીધો હોય, ઓલ ઇન્ડિયા લેવલે ભાગ લીધો હોય, એવા આમાંથી 20% સ્પોર્ટ્સ પર્સન્સ છે. ખેલ મહાકુંભ કંઈ બહુ મોટી સ્પર્ધા નથી, એટલે એને આપણે પછી એક ગોલ તરીકે જોઈ અને ત્યાં અટકી જઈએ એ બરોબર નહીં. હું તો યોગરાજભાઈને વિનંતી કરીશ કે 13 વર્ષથી આ એક્ટિવિટી આપણે અહીંયા કરીએ છીએ, તો પહેલા વર્ષથી અત્યાર સુધી જેમણે આ એવોર્ડ લીધો એમના ટાઈમિંગમાં, એ કોઈ પણ ઇવેન્ટમાં હોય, એના રિઝલ્ટ્સમાં કોઈ ફરક પડ્યો છે ખરો કે નહીં, એનું પણ ઇવેલ્યુએશન થવું જોઈએ. કે અહીંયા નાના નાના દીકરાઓ આવ્યા બધા, એ લોકોએ આ વખતે શું ટાઈમિંગ આપ્યો
અથવા તો શૂટિંગમાં કેટલો સ્કોર કર્યો, કબડ્ડીમાં કે બાસ્કેટબોલમાં કે ખોખોમાં, ખેલ મહાકુંભમાં રમ્યા તો પછીના વર્ષે સ્ટેટની ટીમમાં પસંદ થયા ખરા કે નહીં? ન થયા તો શા માટે ન થયા? કયા કારણો હતા કે ન થયા? આ બધું આપણે આનું વિશ્લેષણ કરવું જોઈએ. આજે મોડા આવવાનું બીજું એક કારણ એ પણ હતું કે 2 દિવસ પહેલાં એક દાતા મને મળેલા એક કાર્યક્રમમાં, અને એક એકેડેમી માટે 6 કરોડની એકેડેમી માટે પૈસાનો કોઈ હવે પ્રશ્ન નથી. બાપુ પધાર્યા હતા ત્યારે બાપુને ખ્યાલ છે, અને બાપુએ તો ખુલ્લી ઓફર આપેલી છે અમને કે ઘટે ત્યારે કહેજો, હું બેઠો છું. યોગરાજભાઈ તો કોઈના પૈસા જ નથી લેતા, એટલે એ વાત જુદી છે, પણ અમે કઈ યોગરાજભાઈ જેવા પૈસાદાર માણસ નથી. એટલે એક દાતા પણ આજે આવવાના હતા મોટા, જેમણે આજે 25 લાખ રૂપિયાનું દાન પણ જાહેર કર્યું. એટલે સમાજ માટે થઈને પૈસા લેવા બાપુ રોકાણો હતો, એટલે મોડું થયું છે. આપ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. હું તો 2-3 મહિને એકાદ વખત મહારાણા પ્રતાપ સ્મૃતિ સંસ્થાનમાં સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના જે વર્ગો થાય છે ત્યાં આવું જ છું, એટલે ત્યાં ક્લાસની વાત વિગતે કરશું. શક્તિસિંહજી સાહેબનું સ્વાગત છે. સાહેબ પણ મને એ ફંક્શનમાં મળેલા. જે દાતાશ્રીએ મને આશ્વાસન આપ્યું હતું કે હું કાર્યક્રમમાં આવીશ અને 25 લાખ રૂપિયાનું દાન જાહેર કરીશ, એ કાર્યક્રમમાં માનનીય શક્તિસિંહજીભાઈ પણ હતા. અને ત્યારે સાહેબે મને કહેલું કે તમે જરાક યોગરાજભાઈને કહેજો હું મોડો આવીશ. મેં કીધું સાહેબ મારે એવું જ થાય એવું છે. એટલે આપ સૌએ મને શાંતિથી સાંભળ્યો. એક મુદ્દો મૂકવો છે મારે કે ખેતી એ આપણો મુખ્ય વિષય છે. આમ તો જમીનદારો આપણે બધા, હજુ પણ ગુજરાતમાં સૌથી વધારે જમીન કોઈ સમાજ પાસે સચવાઈ રહી હોય તો એ હજુ પણ આપણી પાસે છે. એ જતી ન રહે એક વાત, એ સચવાય આ બીજી વાત. તો સાચવવા માટે તો ખેતી કરતાં શીખવું પડશે. આપણે ભૂતકાળમાં કોઈ દી જાતે તો કરી જ નથી, કરાવી છે, આપણને આવડતી નથી, પણ હવે શીખવી પડશે. તો એ કેવી રીતે શીખાશે? આપણા દીકરા દીકરીઓમાંથી 2-3 બાળકો હોય તો એક બાળકને અવશ્ય એગ્રીકલ્ચર ગ્રેજ્યુએટ બનાવીએ, અવશ્ય બનાવીએ. ગુજરાતમાં એડમિશન ના મળે તો બહાર મોકલીને પણ એગ્રીકલ્ચર ગ્રેજ્યુએશન આપણા સમાજ માટે તાતી આવશ્યકતા છે. 35% એન્જિનિયર કરવા કરતાં એગ્રીકલ્ચર ગ્રેજ્યુએશન કરવું આજના સમાજ માટે સ્પર્ધામાં ટકી રહેવા બરાબર છે. એટલે આ એક વાત ઉપર પણ આપ સૌ વિચાર કરો એવી વિનંતી સાથે મારી વાત પૂરી કરું છું. આપ સૌએ મને સાંભળ્યો એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ગુરુજી. આપની એ મોહક શૈલી છે કે જે આ ઓડિયન્સને ઘણી સુંદર વાત સરળ રીતે સમજાવી જાય છે.